uses of microorganisms or useful microorganisms. We discuss first about the uses of the microorganisms. Okay, so world of microorganisms in our textbook, it is divided into two parts, one part and second part. In first part, what we discussed, how many groups of the microorganisms are there, what are the examples of the microorganisms, group of microorganisms, and then in what way we'll observe those groups of microorganisms like algae, fungi, protozoa, microarthropods, bacteria, and also we discussed about the viruses which are having the special characteristics. Then now in the second part, we are discussing about the uses of the microorganisms and then harmful things of the microorganisms. Today we will discuss about the useful things by the microorganisms. So what we are saying that microorganisms are friends or foes. ఈ సూక్ష్మజీవులు అంటే మిత్రువుల శత్రువుల, ఉపయోగకరమా మరియు నష్టమా అంటే we can say they are friends and foes. We are having so many uses with the microorganisms. There are so many harmful effects with the microorganisms. So we can say microorganisms are friends and foes also. In some way they are friends, in somewhat they are foes. So what are the uses? We will say broadly, we say there are 5 uses with the microorganisms. One is we use the microorganism in the preparation of the food items like idli, dosa, and cake, and then bread preparation. This is the one of the uses of the microorganisms. And also microorganisms are used in the preparation of the alcohol, and also it is used in the preparation of the medicines. So these are all the uses of the microorganisms, and also they are used in the nitrogen fixation, which is increases the soil fertility, and also used in the cleaning of environment. So these are the uses of the microorganisms. We will discuss about the everything in detail. Every use, every word which we discussed about the friends or the uses, we will discuss very elaborately. సో సూక్ష్మజీవులు అనేటివి మిత్రువులు మరియు శత్రువులు. దానివల్ల ఉపయోగం ఉంది, నష్టము ఉంది. ఉపయోగాలు వల్ల కొన్ని వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఉంటాయి, కొన్ని వాటి వల్ల నష్టాలు ఉన్నాయి. మనము ఒక 5 సమూహాల గురించి నేర్చుకున్నాం. శైవలాలు, శిలీంధ్రాలు, ప్రోటోజువాలు, సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలు, బ్యాక్టీరియాలు. అట్లనే వైరస్ల గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. వీటిలో కొన్ని మనకు ఉపయోగకరంగా ఉంటే, కొన్ని నష్టం చేసేవి ఉన్నాయి. ఉపయోగకరమైన వాటిని మనం మిత్రువులని, నష్టం చేసే వాటిని శత్రువులని మనం ఇక్కడ ఆ పదం వాడుతున్నాం. సో బ్రాడ్గా, విశాలంగా చెప్పాలంటే ఒక 5 రకాలుగా మనకు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి దోశ, కేక్ లాంటి ఆహార పదార్థాల తయారీ లోపల, రెండవది ఆల్కహాల్ తయారీ లోపల, మూడవది మందులు అంటే మెడిసిన్స్ తయారీ లోపల ఉపయోగపడడం. ఇవి 3 రకాల ఉపయోగాలు. వీటితో పాటు నేల సారవంతాన్ని నత్రజని స్థాపనకు, వాతావరణ పరిశుభ్రత లోపల కూడా. Sir, there are harms also there which causes the food spoilage and diseases in humans, plants and animals. సో ఆహార పదార్థాలను పాడు చేయడం, కుళ్ళింపజేయడం, మానవులు, జంతువులు, మొక్కల్లో వ్యాధులు కలుగజేయడం, ఈ అంశాలన్నిటి నష్టాల కింద ఉన్నాయి. సో మనం ఈరోజు ఓన్లీ ఉపయోగాల గురించి మాత్రం మాట్లాడదాం. నష్టాల గురించి మనం మరొక సెషన్ లోపల నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓన్లీ మనం ఈరోజు ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకుందాం. ప్రతి దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. ఒక్కొక్క ఉపయోగం గురించి ఏదో ఇట్లా చెప్పినట్లు కాకుండా ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. ఓకే, సో ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయనే దాని లోపల ఒక్కొక్క దాన్ని చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏమని చెప్పినా మనం ఆహార పదార్థాల తయారీ లోపల ఉపయోగపడుతుంది అని అన్నాం. ఇడ్లీ కానీ, దోశ కానీ, కేక్ కానీ తయారు చేసే వాటి లోపల ఉపయోగపడుతుంది అని అంటున్నాం. ఈ ఇడ్లీ, దోశ, కేకు, బ్రెడ్ తయారు చేసే ఈ బేకరీ ఐటమ్స్ తయారు లోపల ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ ని మనం కిణ్వనము అని అంటున్నాం. వేరే దాంట్లో కూడా ఉంటుంది, ఆల్కహాల్ తయారీ లోపల కూడా ఉంటుంది. కిణ్వనము అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది, దాని ఫెర్మెంటేషన్. సో we will discuss everything about the uses of the microorganisms. So yesterday also I said about the lactobacillus bacteria, which converts the milk into curd. So lactobacillus bacteria used in the preparation of the curd.
it converts milk into curd. If you add the sum of the buttermilk to lukewarm milk, the milk is converted into కర్డ్. మీరు ఒక గోరువెచ్చని పాలు తీసుకొని గోరువెచ్చని పాలు లోపల మజ్జిగ మీరు కలిపినట్లయితే అది కొంత సమయం తర్వాత పెరుగుగా మారుతుంది. అలా మారడానికి ఉపయోగపడేటువంటి బ్యాక్టీరియా లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా. సో లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా హెల్ప్స్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్. ఆ విధంగా మనకు ఉంటుంది. సో we will conduct an experiment also. If we add some few drops of the buttermilk to a cup of lukewarm milk, we will get. So this is one of the use of the microorganisms. And then in the preparation of the cake and bread, ఈ బేకరీలో ఉంటాయి కదా, బేకరీలో కేక్ బ్రెడ్ తయారు చేస్తారు. Here they use the microorganism, that is the yeast. Yeast is belongs to the fungus. So lactobacillus is a bacteria, but yeast is belongs to the fungus. So it what the work done by the yeast is that it increases the volume of the maida dough. If we add the yeast to the maida dough, it increases the value. So what is the process? Here it produces the bubbles of the carbon dioxide gas, which makes the dough spongy in nature. స్పాంజ్ లాగా ఉంటుంది. బ్రెడ్ కానీ మీరు కేక్ కానీ తింటున్నట్టే స్పాంజ్ లాగా ఉంటుంది. మీరు ఇట్లా ఒత్తితే దగ్గరికి అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్పాంజీ నేచర్. బికాస్ వై ఇట్ ఈస్ స్పాంజ్? బికాస్ ఇన్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ దట్ డఫ్, the carbon dioxide will be produced with the interaction of the yeast on the maida dough. So with this process only bread and cake is prepared in the bakeries. So what happens here? They will take the maida dough and then they will add the yeast. When the yeast is added to the maida dough, the volume of the maida dough will be increased, because here carbon dioxide will be produced. That carbon dioxide enters into the layers of the dough. With that only it becomes as the spongy in nature. So in this way they prepare the bread and cake. Okay, so maida ఉంటుంది కదా, బేకరీ లోపల కేకు బ్రెడ్ తయారు చేసేదానికి మైదా పిండి ఉంటుంది కదా, మైదా పిండికి ఈస్ట్ కలుపుతారు వాళ్ళు. ఈస్ట్ అనేది ఒక శిలీంధ్రం. లాక్టోబాసిల్లస్ ఇది పాలను పెరుగుగా మార్చేదేమో బ్యాక్టీరియా. సో అది కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ప్రక్రియ లోపల అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ మైదా పిండి పొరల లోపలికి పోయి అది స్పాంజీ లాగా తయారు చేస్తారు. మీరు కేక్ కానీ బ్రెడ్ కానీ చూసినప్పుడు స్పాంజీ లాగా ఉంటుంది, మెత్తగా ఉంటుంది చూడండి, ఇట్లా మన నచ్చర్ లాగా ఉండే మెత్తలాగా ఉంటుంది, ఇట్లా ఒత్తినట్టు ఒత్తిపోతుంటుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. లేయర్స్ లోపల మధ్యన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా బేకరీలో బ్రెడ్ కానీ కేక్ కానీ తయారు చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద microorganism in the preparation of the curd, in the preparation of the bread and cake. ఇక్కడ ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా ఇడ్లీ దోశ తయారు చేయాలంటే ఇడ్లీ దోశ కూడా ఈస్ట్ కలిస్తేనే అది ఇడ్లీ దోశ తయారు చేయడానికి పనికొస్తుంది. అది కూడా ఇడ్లీ దోశ పిండి రుబ్బిన తర్వాత కొంత టైం పెడతారు. పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే గాలిలో ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ అనేది దాన్ని కలుస్తుంది. కలవడం వల్ల అదేమవుతుంది, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ వాల్యూమ్. ఉదయం పెట్టిన పిండి కంటే రాత్రి ఉదయం వేసరికల్లా ఏం చేస్తుంది, సాయంత్రం పెట్టిన ఉదయం వరకల్లా అది ఉబ్బుతుంది. బికాస్ ద ప్రాసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద ఈస్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద డఫ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద వాల్యూ. సో ఆ రకంగా ఇడ్లీ దోశ పిండి లోపల కూడా ఈ ప్రక్రియనే జరుగుతుంది. బ్రెడ్ కేక్ తయారు చేసేటటువంటి ప్రక్రియనే జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ద ఈస్ట్ టు ద షుగర్ వాటర్, take the sugar and add the some water which becomes as the sugar water. కొంత చక్కెర తీసుకొని దాన్ని నీళ్లు కలిపితే చక్కెర నీళ్ళు అవుతాయి. ఆ చక్కెర నీళ్ళకు మనం ఈస్ట్ కలిపినాం అనుకోండి, కొద్దిసేపటి తర్వాత వాసన చూస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆల్కహాల్ స్మెల్ ఆఫ్ ద ఆల్కహాల్ వాసన వస్తుంది. మనం ఈస్ట్ తీసుకొని చక్కెర నీళ్ళు కలిపితే కొద్ది సమయం తర్వాత మనం వాసన చూస్తుంటే ఆల్కహాల్ వాసన వస్తుంది. సో ఈ ఆల్కహాల్ వాసన, దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as the fermentation. So what is the fermentation? The process of conversion of sugars into alcohol is called as the fermentation. చక్కెరలను ఆల్కహాల్ గా మార్చే ప్రక్రియనే ఫెర్మెంటేషన్ అంటారు. తెలుగులో ఫెర్మెంటేషన్ అంటే కిణ్వన. దీంతో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఆల్కహాల్, వైన్, బీర్. ఇవన్నీ ఏవైతే ఆల్కహాల్స్ అమ్ముతారో, వైన్ షాపుల లోపల అమ్ముతారో, బీర్ కానీ, ఆల్కహాల్ కానీ, బ్రాండీ కానీ, విస్కీ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ.
సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇట్లా తయారు చేసేటటువంటి ఆల్కహాల్ తయారీ లోపల సూక్ష్మజీవులే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ తయారయ్యే అన్నిటి లోపల, వైన్స్ తయారయ్యే అన్నిటి లోపల, వీరు బ్రాండీ విస్కీ తయారు అన్నిటి లోపల కూడా సూక్ష్మజీవుల యొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కిణ్వనం అనే ప్రక్రియ అనేది జరిగితేనే అవి తయారవుతాయి. అంటే చక్కెరలు అనేటివి దేనిగా మార్చబడతాయి? ఆల్కహాల్ గా మార్చబడతాయి. ఈ చక్కెరలను ఆల్కహాల్ గా మార్చే ప్రక్రియను ఏమంటాం? కిణ్వనము అంటాం. ఈ కిణ్వనం లోపల డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి పాల్గొంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫెర్మెంటేషన్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం. అంటే ఆహార పదార్థాల తయారీ లోపల, ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించిన వాటి తయారీ లోపల సూక్ష్మజీవులు అనేటివి కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి. సో ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ లైక్ బ్రెడ్, కేక్, ఇడ్లీ, దోశ, and then preparation of the alcohol, preparation of the curd, microorganisms are used. This is one of the major use of the microorganisms. So lactobacillus bacteria పాలను పెరుగుగా మారుస్తుంది. గోరువెచ్చని పాలకు కొన్ని చుక్కల మజ్జిగ కలిపితే పాలు పెరుగుగా మారుతాయి. ఈస్ట్ పైన మైదా పిండి పైన ఈస్ట్ చర్య జరపడం వల్ల దాని పరిమాణం పెరుగుతుంది, వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ చేసి ద వాల్యూమ్. ఎంత ఉంటుందో పిండి అంతకంటే డబ్బులు పెరుగుతుంది. సో ఎందుకొరకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే వాయువు విడుదలయ్యి దాన్ని స్పాంజిలాగా మారుస్తుంది. ఈ విధంగానే బ్రెడ్, కేక, దోశ పిండి కానీ, ఇడ్లీ పిండి కానీ తయారు చేస్తారు. అదేవిధంగా చక్కెర నీటికి ఈస్ట్ కలిపినప్పుడు మనం చూస్తే ఆల్కహాల్ వాసన వస్తుంది. ఈ విధంగా చక్కెరలను ఆల్కహాల్గా మార్చే ప్రక్రియను అంటారు. ఈ విధానం ద్వారా ఆల్కహాల్ కానీ, బీర్ కానీ, వైన్ బ్రాండ్స్, రకరకాల బ్రాండ్స్ అనేటివి కూడా తయారు చేస్తారు. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి ఉపయోగం, ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించి మన సూక్ష్మజీవుల వల్ల ఉన్నటువంటి ఉపయోగం. సో రెండవది మనం ఏమనుకున్నాం? మెడిసినల్ యూజ్ అని చెప్పాను. మెడిసినల్ యూజ్ లోపల మనం 2 అంశాలు చదువుదాం. ఒకటి యాంటీబయాటిక్స్, రెండవది వ్యాక్సిన్స్. ఈ 2 అంశాలను చదివే ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం 2 డిస్కస్ చేసినాం యూజెస్ లోపల. ఒకటి ఆహార పదార్థాల తయారీ, రెండవది ఆల్కహాల్ తయారీ. ఇది మెడిసినల్ యూజ్ లోపల మూడవది. ఇది 2వ రకాలు. యాంటీబయాటిక్స్ గురించి చదువుదాం, మనం వ్యాక్సిన్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. సో వాట్ ఆర్ ద యాంటీబయాటిక్స్? So some medicines that kill the microorganisms which causes diseases. These medicines are called as the antibiotics. These antibiotics are produced by fungi also. So fungi తోటి కూడా ఈ యాంటీబయాటిక్స్ తయారు చేస్తారంటే వ్యాధులను కలిగించే which causes the diseases, those microorganisms are killed by the medicines which are also prepared by the microorganisms. Here diseases caused by the microorganisms, and then we prevent the microorganism with the use of the microorganisms only. So here some of the micro causes the diseases, some of the microorganisms are used as the medicines to prevent that diseases. వ్యాధులను కలుగజేసేటివి సూక్ష్మజీవులే. అదే సూక్ష్మజీవులను అంటే ఆ రకమైన కాదు, వేరే రకమైన సూక్ష్మజీవులను ఉపయోగించి ఆ వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులను చంపడం అనేది తయారు చేస్తారు. సో వాటిని మనం వి కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద యాంటీబయాటిక్స్, సూక్ష్మజీవ నాశకాలు అని అంటాం. సో సమ్ మెడిసిన్స్ విచ్ కిల్ ద మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా విచ్ కాజెస్ డిసీజెస్, దోస్ మెడిసిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద యాంటీబయాటిక్స్. సో యాంటీబయాటిక్స్ అంటే సూక్ష్మజీవుల వల్ల కలిగే వ్యాధులను కలుగజేసే మందులను, సూక్ష్మజీవుల వల్ల కలిగే వ్యాధులను నయం చేయడానికి వాడే మందులు సూక్ష్మజీవుల వల్లనే తయారు చేయబడతాయి. వాటిని మనం సూక్ష్మజీవ నాశకాలు అని అంటాం. ఓకే, కొన్ని మందులు వ్యాధులను కలిగించే సూక్ష్మజీవులను చంపుతాయి, వీటిని సూక్ష్మజీవ నాశకాలు అంటారు. వీటిని కూడా మళ్ళీ దేంతో తయారు చేస్తారు? సూక్ష్మజీవుల నుంచే తయారు చేస్తారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్ ద పెన్సిలిన్, టెట్రాసైక్లిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్, ఎరిథ్రోమైసిన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణలు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద యాంటీబయాటిక్స్. పెన్సిలిన్, టెట్రాసైక్లిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్, ఎరిథ్రోమైసిన్. వీటన్నింటి తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఒకటే పదాలు. అట్లయినా ఇట్లయినా మనం ఒకటే చదువుతాం. పెన్సిలిన్ అనేది చాలా ఫేమస్. ఇది మనం అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. ఏమైనా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నా పెన్సిలిన్ అంట కదా. సో దట్ ఈస్ ద పెన్సిలిన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ హెల్ప్ ఇన్ ద క్యూరింగ్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. చాలా స్పష్టంగా చూడండి ఇక్కడ. ఇవన్నీ కూడా ఈ యాంటీబయాటిక్స్ అన్నిటివి ఏ వ్యాధులను నివారిస్తాయంటే ఓన్లీ they will help in the curing of the bacterial diseases, not in the viral diseases. Not in the viral diseases. Only these are help in the bacterial diseases like typhoid, gonorrhea, diarrhea, tuberculosis, and క్షయ, సెప్టిసిమియా. ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే
మనుషుల లోపల కానీ, మొక్కల్లో కానీ, జంతువుల్లో కానీ. ఇవన్నీ రకరకాల వ్యాధులు, సూక్ష్మజీవులు ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధులైనా కలుగజేయదు. ఎనీ ఎనిమల్స్, ఎనీ ప్లాంట్స్ అండ్ దెన్ ఈవెన్ హ్యూమన్ ఆల్సో. సో ఇటువంటి వాటన్నిటికి కూడా మనకు యాంటీబయాటిక్స్ అనేది హెల్ప్ చేస్తాయి. టైఫాయిడ్ కానీ, గనేరియా కానీ, డయోరియా కానీ, క్షయ వ్యాధులు కానీ, అంటే బ్యాక్టీరియా నుంచి కలిగే టైఫాయిడ్, గనేరియా, డయోరియా, క్షయ, సెప్టిసెమియా ఇవన్నీ కూడా మానవుల్లో కలిగే వీటన్నిటిని సూక్ష్మజీవ నాశకాలు లేదా యాంటీబయాటిక్స్ అనేటివి నివారిస్తాయి. సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి అంటే ద ఫస్ట్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్, డాక్టర్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ హూ డిస్కవర్డ్ ద పెన్సిలిన్. పెన్సిలిన్ అనే దాన్ని మొట్టమొదటిగా అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి కనుక్కున్నాడు? ఒక శిలీంద్రం, అది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంగై, దట్ ఇస్ ద పెన్సిలియం నొటాటం. సో ఈ పెన్సిలియం నొటాటం నుంచి పెన్సిలిన్ అనే దాన్ని తయారు చేసినాడు. దాంతో ఇప్పుడు పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ అనేది మనకు లభ్యమవుతుంది. పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ ద డిసీజెస్. నిజం చెప్పాల్సి ఏమాత్రం ఉన్న మల్టిపుల్ డిసీజెస్ కు పెన్సిలిన్ వాడతారు. సర్వరోగ నివారణ అంటారు. ఏమాత్రం బాగలేకపోయినా కూడా ఫస్ట్ దే యూజ్ ద పెన్సిలిన్. సో అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ హూ డిస్కవర్డ్ ద పెన్సిలిన్ ఫ్రమ్ ద ఫంగస్, దట్ ఈస్ ద పెన్సిలియం నొటాటం. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిగా పెన్సిలిన్ కనుక్కున్నాడు. శిలీంద్రం, ఏ శిలీంద్రం అంటే పెన్సిలియం నొటాటం అనే ఒక శిలీంద్రం నుంచి దీన్ని ఉత్పత్తి చేసినాడు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యాంటీబయాటిక్స్. ఇది సూక్ష్మజీవ నాశకాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం. సో మనం వి విల్ గో టు ద వ్యాక్సిన్స్. టీకా, ఈ మధ్యకాలంలో మీరు వినుండొచ్చు, కోవిడ్ టీకా, కరోనా వైరస్ కు టీకా అని చెప్పి. సో జనరల్ గా వి యూజ్ ద టీకాలు అనేటివి దేనికి వాడతామంటే మనం వైరస్ డిసీజెస్ కు వాడతాం. యాంటీబయాటిక్స్ ఏమిటంటే ఆఫ్టర్ వి గెట్ ద డిసీజ్, మనకు వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మనం యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుంటాం. కానీ ఇది టీకాలు అంటే, వ్యాక్సిన్స్ అంటే వ్యాధి రాకముందు వేసుకుంటాం, టు ప్రివెంట్ ద డిసీజెస్ ముందే వేసుకుంటాం. వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద యాంటీబయాటిక్స్ ఇన్ వాట్ వే మీన్స్ antibiotics are used to control on the bacterial diseases and then will take after the disease. Here these vaccines are taken mainly for the viral diseases, and then we will take before causing the disease. Rogam rakamunde, vyadhi rakamunde తీసుకుంటాం ఇది. So in what way it works is that first here what is the vaccine means the weak and dead disease causing microorganisms which are administered in our bodies are called as, this process is called as the vaccination. అంటే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చే ప్రక్రియని వ్యాక్సినేషన్ అన్నట్టు. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే ఇన్ ద వ్యాక్సిన్, వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వ్యాక్సిన్ మీన్స్ ద వీక్ అండ్ డెడ్ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఇచ్చే దాని లోపల కూడా ఏముంటది అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్సే ఉంటాయి. So causes the disease by the microorganisms and the medicine also used by the medicine also prepared by the microorganisms. Here the microorganisms are given into the body, but those microorganisms are dead or weak. అంటే చనిపోయినటువంటివి లేదా వీక్, పని చేయనటువంటివి, దే ఆర్ వెరీ వీక్. దోస్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద బాడీ, అడ్మినిస్టర్డ్ అంటే ఎక్కియడం, మన బాడీ లోపలికి చొప్పించడం ఇన్ అవర్ బాడీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వ్యాక్సిన్స్. వాటిని మనం ఏమంటామంటే వ్యాక్సిన్స్ అంటాం. సో సమ్ ప్రాసెస్ ఈస్ దర్. ఏం జరుగుతుంది? వెన్ దీస్ వీక్ అండ్ డెడ్ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఎంటర్ ఇన్ ద బాడీ, the protectors, the body protectors which are having, they feel that disease caused microorganisms are came into the body. So then they they try to the fight with it and kill the diseased microorganisms. So these are called as the antibodies. Antibodies will be produced when the disease caused microorganisms enter body and they will kill the disease caused microorganisms. Then there is no problem, we will be healthy. So ఒకవేళ antibodies are very less, the disease caused microorganisms very high, then we will get the disease. So whenever a disease causing microorganism enter our body, the body produces defenders to fight against them. That disease causing microorganism to fight చేస్తారు. Those are called as the antibodies. సో ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఒక బలహీనమున్న చనిపోయినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ను మన శరీరంలోకి పంపిస్తే మన శరీరంలో కొన్ని యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఇటువంటి వస్తే వాటిని చంపడానికి. కానీ ఇవి బలహీనమైన చనిపోయినటువంటివి కదా, వెళ్ళేసరికల్లా అవి రెడీగా ఉంటాయి. సో ఎందుకు ఇదంతా చేస్తారంటే ఒకవేళ ఒరిజినల్ గా డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం కూడా ఎంటర్ అయితే ఆ యాంటీబాడీస్ రెడీగా ఉండి చంపుతాయి అన్నట్లు, వాటిని అలర్ట్ గా ఉంచుతాయి.
అలర్ట్గా ఉంచే సిస్టమ్ బేస్డ్గానే వ్యాక్సిన్ అనేది తయారు చేసినారు. సో ఈ యాంటీబాడీస్ అనేటివి తయారు చేసి, యాంటీబాడీస్ అంటే ప్రతిరక్షకాలు అని అంటారు తెలుగులో. అంటే వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులు మన శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మన శరీరం వాటిని ఎదుర్కొనడానికి విడుదల చేసేవే ప్రతిరక్షకాలు. సో ఇవి ఏమిటివి? చనిపోయినాయి, బలహీనపరచబడినాయి కదా, నిజంగా ఒరిజినల్ ఇవి కాదు. అయితే ప్రతిరక్షకాలు వాటిని ఇమ్మీడియట్‌గా చంపేస్తాయి. చంపేసి అవి రెడీగా ఉంటాయి. ఇట్లా ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి బాగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఉంటాయి. బాగా ఉత్పత్తి అయ్యి ఉంటాయి. ఒరిజినల్ డిసీజ్ వచ్చేటటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చినప్పుడు పటాపటా చంపేస్తాయి అన్నట్లు. అవి రెడీగా ఉంటాయి. టీకా ఇవ్వడం వల్ల ఏమిటంటే దాన్ని రెడీగా ఉంచడానికి చేసే ప్రాసెస్ అది. యాంటీబాడీస్‌ని బాగా పెంచే ప్రాసెస్ అది టీకా ఇవ్వడం లోపల. సో యూ నో అబౌట్ ద పోలియో డ్రాప్స్. చిన్న పిల్లలకి ఇస్తారు. ఈ డిసెంబర్, జనవరి చలికాలం లోపల ఒక 5 చుక్కలేస్తారు. 0-5 ఇయర్స్ వరకు కొన్ని చుక్కలేస్తారు పోలియో రాకుండా. పోలియో డ్రాప్స్. జనరల్‌గా టీకా ఇస్తారు గానీ, పిల్లలకి అది ఓరల్ డ్రాప్స్ కింద ఇస్తారు. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఉంది. దానికి ఒక టీకా ఇచ్చిండ్రు. కోవిడ్ టీకా అని చెప్పి అన్నారు. అది ఎందుకు కొరకనంటే వ్యాధి రాకుండా కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇస్తారు. మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి. సో, ప్రతి దాంట్లో ఇచ్చే ప్రాసెస్ ఇదే. టు ప్రివెంట్ ద థింగ్ అంటే మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి అవన్నీ ఇస్తారు. సో, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వ్యాక్సిన్ అనే పదం అంటే వాకా అనే పదం నుంచి వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ డెరివేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ వాకా. వాకా అంటే అర్థం ఆవు అని అర్థం. ఇట్ మీన్స్ ద కౌ. వ్యాక్సిన్ అనే పదం వాకా అనే పదం నుంచి వచ్చింది. దాని అర్థం కౌ. సో వ్యాక్సిన్ వర్డ్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద వాకా వర్డ్ విచ్ మీన్స్ ద కౌ. Okay, when we first observed that the vaccine is that the Edward Jenner who first invented the vaccine for the smallpox. మసూచికి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ మొట్టమొదటగా ఈ టీకా అనే దాన్ని కనుక్కున్నాడు. ఈ చేసినాడు. ఆయన ఉన్న దగ్గర వ్యక్తులకు కౌపాక్స్ అనే వ్యాధి వచ్చేది. ఆవుల దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకు వచ్చే వ్యాధి అది కౌపాక్స్. ఈ కౌపాక్స్ అనే వ్యాధి వచ్చిన వాళ్లకు స్మాల్ పాక్స్ వస్తలేదని గమనించిండు ఆయన. కాబట్టి ఏమనుకున్నాడు, కౌపాక్స్‌ని తీసుకొనొచ్చి మనము ఇస్తినంటే స్మాల్ పాక్స్ రాదని చెప్పి అనుకున్నాడు. అట్లా ఒక చిన్న పిల్లవాని మీద ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేసి చూస్తే అది సక్సెస్ అయింది. సో, అప్పటినుంచి ఏం చేసిండు, దాంతోటి తయారు చేసినటువంటి టీకాని ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు. అట్లా ఇవ్వడం మొదలుపెడితే ఎవరికీ మసూచి అనేది రాకుండా పోయింది. స్మాల్ పాక్స్ అనేది రాకుండా పోయింది. ఇప్పుడు దేశంలో కూడా మసూచి అనేది లేదు. అందరూ టీకా తీసుకుంటారు. పుట్టినెంబడే పిల్లలకి ఇస్తారు కాబట్టి, టీకా అనేది ఇస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమి వచ్చే పరిస్థితి అనేది లేదు. సో, ఇన్ దిస్ వే Jenner first invented vaccine for smallpox, conducting experiment on the children affected of cowpox. So, when he is observed that the person who is affected by the cowpox is not having the smallpox. So, cowpox will be the smallpox or prevents the smallpox. So, he thought that and he given the some of the thing that is the vaccine to the persons whenever he given to the persons they got affected with the smallpox. So in this way first Edward Jenner invented the vaccine for the smallpox. Okay, this is about the vaccines. Okay, but the important thing is that what are the vaccines, what are the antibodies, and then the vaccine word, in what way vaccine word will be came, and then what is the importance of the Edward Jenner. So which vaccine is invented, these are the important things about the vaccines. So up to this we discussed about the 3-4 uses of the microorganism. One is in the preparation of the food material like dosha, bread, idli, like that, cake, like that. And then in the preparation of the alcohol is the second use. And third one is preparation of the vaccine, then antibiotics. This is called medicinal use of the microorganisms. And the fourth is the which the microorganisms will improve the soil fertility by the nitrogen fixation. So through the nitrogen fixation, they improve the soil fertility, which is used in the yielding of the పంటలు బాగా వండడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతి లోపల నత్రజని స్థాపనకు ఇది నేల సారవంతం పెంచడానికి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉపయోగపడతాయి. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ రైజోబియం, నాస్టాక్, అనబినా, అజిటోబాక్టర్ which have the capacity to absorb the atmospheric nitrogen and it converts into nitrates and fixing into the soil to taken by the plants. In the 10th lesson, we will discuss about the gases which are present in the air or the atmospheric air. So many gases are there in the air.
nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, krypton, like that. So many gases are there. So in these all gases, nitrogen having the highest percentage, that is the 78% covers the nitrogen in the air. So nitrogen is very, very essential for the plants. కాబట్టి ఈ మొక్కలకు చాలా చాలా ఉపయోగమైన నైట్రోజన్. సో ప్లాంట్ దట్ దే కెనాట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు అబ్జర్వ్ ద డైరెక్ట్లీ ద అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్. ఈ గాలిలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ తీసుకునే కెపాసిటీ ప్లాంట్స్ కి లేకుంటది. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా లైక్ రైజోబియం, దే విల్ అబ్జర్వ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ అండ్ దే ఫిక్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్. అవి ఏం చేస్తాయంటే గాలిలో ఉన్న నైట్రోజన్ తీసుకొని నైట్రేట్ల రూపంలో, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద నైట్రేట్స్, దే విల్ ఫిక్స్ ఇన్ ద సాయిల్. So that soil elements, that nitrates will be taken by the plants. So this is helpful in the plant growth and plant yielding. సో ఈ రకంగా గాల్లో ఉన్న నత్రజనిని తీసుకొని అవి నైట్రేట్ల రూపంలోకి మార్చి మొక్కలు గ్రహించేటట్లు చేస్తాయి కొన్ని సూక్ష్మ రైజోబియం లాంటివి. సో గాల్లో అనేక వాయువులు ఉంటాయి, నత్రజని ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇట్లా ఆర్గాన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది మనకు మళ్ళా 10th లెసన్లో అట్లా వస్తుంది, అప్పుడు ఇంకొంచెం క్లియర్గా నేర్చుకుందాం. గాల్లో ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి వాయువు నైట్రోజన్ అని అంటాం మనం, 78% ఉంటుంది. తర్వాత సెకండ్ హైయెస్ట్ ఇస్ ద ఆక్సిజన్, దట్ ఈస్ ద 21%. ఇవే 99% అవుతాయి. సో ఆల్ అదర్ గ్యాసెస్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ ద బిలో ద 1%. సో ఇక్కడ ఈ నత్రజని ఏం చేస్తాయంటే అవి గాల్లో ఉండే నత్రజని తీసుకొని మొక్కలకు అందిస్తాయి. మొక్కలకు ఆ కెపాసిటీ లేకుంటుంది గాల్లో ఉండే నత్రజని తీసుకుంటే, నేలలో ఉండే నత్రితాలను తీసుకునే కెపాసిటీ వాటికి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఆ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈ రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రూట్ నాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ద పీ ఫ్యామిలీ. సో బఠానీ కుటుంబం లేదా లెగ్యుమినసీ ఫ్యామిలీ అని అంటాం. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద లెగ్యుమినసీ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఈ లెగ్యుమినసీ ప్లాంట్స్ అంటే పీ గ్రామ్, గ్రౌండ్ నట్, రెడ్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్, వీటన్నిటి లోపల వి విల్ సీ ద రైజోబియం బ్యాక్టీరియా, వి విల్ సీ ద రూట్ నాడ్యూల్స్. ఈ వేరు బుడిపెల్లాగా ఉంటాయి, వేరు ఉబ్బి ఉంటుంది. ఆ ఉబ్బిన ప్లేస్లో ఏముంటుంది బ్యాక్టీరియా, రైజోబియం. ఆ బ్యాక్టీరియా పేరు రైజోబియం బ్యాక్టీరియా. అది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ అబ్జర్వ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫిక్స్ ద నైట్రేట్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్. దాన్ని ద ప్లాంట్ విల్ బి అబ్జర్వ్ త్రూ ద రూట్ నాడ్యూల్స్ లోపల ఉంటుంది ఈ రైజోబియం. ద సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. ఓకే, రైజోబియం, నాస్టాక్, అనబినా, అజిటోబాక్టర్ లాంటివి వాతావరణంలో నత్రజనిని గ్రహించి నైట్రేట్ గా మార్చి నేలలో స్థాపించి మొక్కలు గ్రహించుకునేందుకు తోడ్పడతాయి. రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా వేరుబడిపల్లో ఉండి బఠానీ లేదా లెగ్యుమినసీ కుటుంబానికి చెందిన బఠానీ, వేరుశెనగ, కంది, మినుము, ఇవన్నీ కూడా అవే. ఈ లెగ్యుమినసీ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలు లేదా బఠానీ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలు అంటారు వీటిని. వీటన్నిటి లోపల ఏముంటది, వేరు బుడిపెల్ల అంటే వేరు ఉబ్బి ఉంటాయి అన్నట్లు. ఎందుకు అంటే ఆ ప్లేస్ లోపల రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సో ఇవి నత్రజనిని స్థాపించి నేల సారవంతాన్ని పెంచుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, which with the microorganisms the soil fertility will be increased. So we will use another word, that is the symbiosis. సహజీవనం అనే ఒక పదాన్ని వాడతాం. ఏమిటిది సహజీవనం అంటే, సింబయాసిస్ అంటే ద రైజోబియం హియర్ ఇట్ అబ్జర్వ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ టు ద ప్లాంట్స్. ఫర్ దట్ plants give the rhizobium, it gives the shelter and food to it. So in this way they are cooperating each other. This process is called as the symbiosis. Here rhizobium is giving the nitrates to the plants. Plant is giving the shelter and food to the bacteria, that is the microorganism. They are cooperating. They are cooperating, living in the plants only. So that is called as the symbiosis. రైజోబియం ఏం చేస్తుందంటే బ్యాక్టీరియా మొక్కకు నైట్రేట్లను అందిస్తుంది. అంటే గాలిలో ఉన్న నత్రజని తీసుకొని నేలను స్థాపించి అది అందుకునేటట్లు చేస్తుంది నైట్రోజన్. అది చేసినందుకు ఏం చేస్తుంది, మొక్క ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది, తన రూట్ నాడ్యూల్స్ లో ఉండనిస్తుంది, దాని ఫుడ్ కూడా పెడుతుంది. ఇట్ గివ్స్ ద షెల్టర్ అండ్ ఫుడ్, ఆవాసాన్ని ఇస్తుంది, ఆహారాన్ని ఇస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఒకదానికి సహకరించుకొని కోఆపరేట్ చేసుకొని బతుకుతాయి. కాబట్టి ఈ రకమైన పద్ధతిని అంటే సహజీవనము అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సింబయాసిస్. దీన్ని సహజీవనము అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, ఇది ఇంకొక ఉపయోగం. దేనిది, మైక్రో ఆర్గానిజం సంబంధించి ఇంకొక ఉపయోగం. అండ్ దెన్ ఈ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద అనదర్ ఉపయోగం ఏమిటంటే వాతావరణాన్ని పరిశుభ్రం చేయడం, క్లీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, క్లీనింగ్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్స్. దిస్ ఇస్ అనదర్ యూజ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో యు నో అబౌట్ ద కంపోస్ట్ పిట్.
కంపోస్ట్ గుంత అని చెప్పి అంటాం. ఏం చేసి కంపోస్ట్ గుంత కాకపోయినా కూడా జనరల్ గా యూసి పుట్ ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆ ఫుడ్ ఏ పీల్ ఆఫ్ ద ఆహార పదార్థంగా ఒక దగ్గర వేస్తే ఏమవుతుంది, కొన్ని రోజులతో పాటు కుళ్ళిపోయి అది కనబడకుండా వెళ్ళిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం దాన్ని తినేస్తాయి, దాన్ని మొత్తం అక్కడ లేకుండా చేస్తుంది. నువ్వు చెత్త వేసేసి దాన్ని మొత్తం తినేసి దాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వి సే దట్ ద క్లీనింగ్ చేస్తాయి అన్నట్లు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దే క్లీన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో హియర్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం లైక్ ఫంగై అండ్ బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్ degrade the biological waste only. Here you see the biological waste అంటే which is coming plant and animals. ఏదో ప్లాస్టిక్ కానీ ఇంకేదో ఇంకో కాదు విచ్ ఇస్ డెరివేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. అది కాకుండా ప్లాంట్స్ నుంచి కానీ ఎనిమల్స్ నుంచి వచ్చేదన్నా కూడా ఎవరైనా చనిపోయిన అనుకో, ఒక జంతువు ఉందనుకో, మీరు అట్లనే అదే ప్లేస్ లో ఉంటుందంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత అది కనబడకుండా పోతుంది. ఎందుకంటే మైక్రో ఆర్గానిజం దాన్ని తినేసి అంతా కుళ్ళింపజేసి మొత్తం క్లీన్ చేసే పరిస్థితి చేస్తుంది. So microorganisms like fungi and bacteria present in the soil degrade the అంటే కుళ్ళింపజేయడం, విచ్ఛిన్నం చేయడం ద బయాలజికల్ వేస్ట్ ఇన్ విచ్ సమ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్లాంట్స్. సో అవి కూడా విచ్ఛిన్నం చేసిన ఎలిమెంట్స్ కూడా అవి ప్లాంట్స్ కి చాలా ఉపయోగం. వి యూజ్ దెమ్ యాజ్ ద మాన్యూర్. అవన్నీ కూడా ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయి విచ్ఛిన్నం చేసినటువంటి మెటీరియల్. అండ్ దెన్ కంపోస్ట్ పిట్ డీకంపోజెస్ ద బయాలజికల్ వేస్ట్ అండ్ టర్న్స్ యాజ్ మాన్యూర్. కాబట్టి కంపోస్ట్ గుంతలు వేసిన ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న ఆహారాలు తిన్నాయి కానీ మిగిలినవి కానీ ఆహారం పండ్ల తొక్కలు కానీ అవన్నీ కానీ వేసి దాంట్లో వేసింది అనుకోండి, దాని మీద మట్టి వేసి కొంత వాటర్ చల్లి అట్లా ఒక 3-4 నాళ్ళు పెట్టి తీసేసినట్టు ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ ద మాన్యూర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కంపోస్ట్ పిట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఈజ్ డిగ్రేడెడ్ బై ద మైక్రో ఆర్గానిజం విచ్ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద మాన్యూర్. సో ఇన్ దిస్ వే దే ఆర్ క్లీన్. So we are saying that microorganisms also helpful in the cleaning of the environment. And then also, you know, microorganisms act upon base and decompose them. They are converted into simple substances. In this way, they help in cleaning environment. And then bacteria also used in the process of sewage treatment. ఇప్పుడు మురికి నీళ్ళు బాత్రూంలో పెట్టి అవి ఉంటాయి, వీటిని రీసైకిల్ చేస్తారు. ఈ రీసైకిల్ చేసి సీవేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, దాని లోపల యూజ్ చేసేది బ్యాక్టీరియా. సో దాంట్లో కూడా క్లీనింగ్ పర్పస్ లోపల బ్యాక్టీరియా వాడతారు. పర్టికులర్లీ ఈ ఓడల్లో కానీ పడవల్లో కానీ ఆయిల్ తెచ్చేటప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ విల్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద సీ అండ్ ఓషన్స్. అన్ని కొన్ని నూనె అంతా పెట్రోల్ అవన్నీ కూడా దాంట్లో మొత్తం సముద్రపు నీళ్ళలో పడిపోతాయి. పడిపోతే ఆయిల్ స్లీక్స్ అంటారు వాటిని. నూనె తెట్టేలు అంటారు, తెట్టగట్టినటువంటి నూనె ఆయిల్ స్లీక్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. దట్ విల్ బి ఈటెడ్. అది అట్లనే ఉంటే చాలా ప్రమాదం. కానీ ఏం చేస్తారు, సముద్రంలో ఉండే బ్యాక్టీరియా వచ్చి దాన్ని మొత్తం తినేస్తుంది. ఆయిల్ స్లిక్ తేనె నూనె ఉన్నటువంటి ఆ మొత్తాన్ని, ఆ తెట్టును మొత్తము బ్యాక్టీరియా తింటది. తినడం వల్ల ఏమవుతుంది, అడున్న ప్లాంట్స్ కానీ ఎనిమల్స్ కానీ బతికిపోతాయి. లేకపోతే దట్ ఆయిల్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ ద ఆల్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ ద సీస్ అండ్ ఓషన్స్. సముద్ర జలాల్లో ఉండేటటువంటి మొక్కలు జంతువుల మీద అది ఎఫెక్ట్ చూపించే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంది. సో ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా can safeguard aquatic animals by eating oil slicks. Oil slicks అంటే నూనె తెట్టు, నూనె అనుకోండి, నూనె. అండ్ దెన్ aquatic animals అంటే which are living in the water, they are called as the aquatic animals. So this oil eating bacteria can safeguard aquatic animals by eating oil slicks. సో నూనె తెట్టును తినే బ్యాక్టీరియా నీటి జంతువులను కాపాడటం లోపల తోడ్పడుతుంది. అట్లనే మురుగునీటి శుభ్రం చేసే విధానం లోపల కూడా బ్యాక్టీరియాలను వాడతారు. సీవేజ్ వాటర్, ఇళ్లలో వచ్చే మురుగునీరు అంతా ఒక దగ్గరికి పోయిన తర్వాత వాటిని రీసైకిల్ చేస్తారు. ఆ రీసైకిల్ చేసే ప్రాక్టీస్ లోపల మనకు బ్యాక్టీరియా అనేది వాడతారు. ఈ విధంగా వాతావరణాన్ని శుభ్రం చేసే విధానం లోపల మనకు సూక్ష్మజీవులు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద microorganisms. So we discussed about the 5 uses. One is the cleaning of the environment. Second one is the nitrogen fixation. Third one is the vaccines and antibiotics, that is the medicinal uses, what we say medicinal uses. And then another 2 is the preparation of the food material like bread and cake, idli, dosha, and then alcohol preparation. So these are the uses of the microorganisms. So microorganisms are friends and it have the so many uses. So these are the main 5 uses, that is the preparation of the food material and the medicines and then alcohol and then nitrogen fixation. Last one is the cleaning of the environment. So మనకు సూక్ష్మజీవుల లోపల
5 రకాల ఉపయోగాలు ఏంటి మనకు మేజర్గా కనబడుతున్నాయి. విశాలంగా చూసుకుంటే 5 రకాలు కనబడుతుంటాయి. సో ఈ ఆహార పదార్థాల తయారీ లోపల, ఆల్కహాల్ తయారీ లోపల, దాని తర్వాత మెడిసినల్ మందుల తయారీ లోపల, అంటే సూక్ష్మజీవనాశకాలు టీకాల తయారీ లోపల, నత్రజని స్థాపన లోపల, మరియు వాతావరణాన్ని పరిశుభ్రం చేసుకోవడం లోపల ఇది ఉంటుంది. సో ఈ రకమైన ఉపయోగాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఇట్లా వచ్చే నష్టాల గురించి మనం ఇంకొక క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. దాంతో ఈ 2 పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి ఈ లెసన్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాస్ట్ సిలబస్ ఉంది ఈ లెసన్కు సంబంధించి. సో అందుకొరకే మనము టెక్స్ట్ బుక్లోనే 2 పార్ట్స్ చేసినాం. సో ఇది కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్ అబౌట్ ద హార్మ్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. వాటి గురించి మళ్ళీ ఒక క్లాస్ లోపల మనం తెలుసుకుందాం. సో నాని సార్ డిసేబుల్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమైనా చాట్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అవి ఏమైనా వీళ్ళు ఓకే అడిగితే సార్. మనం ఓకే చూద్దాం. సార్. ఓకే సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాయండి. కొంచెం నిదానంగా అయితే ఈజీగా కనబడుతుంది. టక్క టక్క వెళ్ళిపోతే వాట్ ఈజ్ ఈస్ట్? ఈస్ట్ ఈజ్ ఏ ఫంగస్. ఇట్ ఈజ్ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫంగస్. స్పీకింగ్ అవకాశం లేదు. మీరు ఏమంటే యూ రైట్ ఇన్ ద చాట్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఈస్ట్? ఈస్ట్ ఈజ్ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం విచ్ ఈజ్ బిల్డింగ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం గ్రూప్ ఈజ్ ద ఫంగస్. సీవేజ్ అంటే మురుగునీరు. సీవేజ్ అంటే మురుగునీరు. వేస్ట్ వాటర్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాత్రూమ్స్, కిచెన్, అక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా, దట్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సీవేజ్ వాటర్. Fermentation means conversion of sugars into the alcohols is called as the fermentation. Antibiotics means the disease caused microorganisms are prevented by the micro medicines. Those medicines also prepared by the microorganisms. Malli adi share vettadam ante chuddam. I will see how we will find in yeast, sir. You go to the bakery, they will give the yeast. మీరు బేకరీకి వెళ్ళండి. బేకరీకి వెళ్తున్నట్టే వాడు ఈస్ట్ ఇస్తాడు. చిన్నగా ఉంటుంది, ఆవాలలాగా చిన్నగా ఉంటుంది. యూ గో టు ద బేకరీ, యూ విల్ గెట్ ద ఈస్ట్. హూ డిస్కవర్డ్ పోలియో వ్యాక్సిన్? మీకు జోనాస్ సాక్ గురించి ఉంది, పుస్తకం లోపల ఉంది. అది ఏంటంటే దాని లోపల ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పలేదు. ఏంటంటే కొంచెము వీటి లోపల ఉన్న వాటిని ఏమంటారంటే బ్రాకెట్లో ఉన్న వాటిని ఇవ్వరు కాబట్టి నేను దాని గురించి చెప్పలేదు. సో దట్ ఈస్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద జోనాస్ సాక్. What is fungi? Yesterday we discussed about the groups of the fungi. ఒక్కొక్క గ్రూప్ లోపల ఉన్నాము. ఈ కుక్క గొడుగులు, పుట్ట గొడుగులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా బూజు, ఇవన్నీ కూడా మనం దాని కిందనే వచ్చేస్తాయి. సార్ ఆల్ మైక్రోస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఆర్ నాట్? నో, సమ్ ఆర్ యూస్ఫుల్, సమ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్. వీ కెనాట్ సే ఆల్. సమ్ ఆర్ యూస్ఫుల్, సమ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్. కంపోస్ట్ పింట్ అంటే గుంత, వేస్ట్ గుంత, దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇది చేయొచ్చు. సెకండ్ మళ్ళీ పెట్టండి సార్, కష్టం అది, ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు రాసుకునేది కాదు, ఎప్పటికప్పుడు రాసుకున్నాలి. యూ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. నేను ఒక్కొక్కటి ఒక 3-4 నిమిషాలు ఉంటుంది ఒక స్క్రీన్. ఉండేటివి 9-10 స్క్రీన్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక దాని లోపల అనేది కొంచెం కష్టమైనటువంటి అంశం. సరే, కావలిస్తే మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టి ఇప్పుడు టకటక తీసేయమంటే చేసేస్తాను. విచ్ మైక్రో హెల్ప్ ప్లాంట్స్ టు గెట్ ద నైట్రోజన్ చెప్పినాం కదా, నేను చూపెట్టినా కదా. ఆనబినా, నాస్టాకు, రైజోబియం, అజటోబాక్టర్. సో దీస్ ఆర్ ద helpful to the plants. Rhizobium, Nostoc, Anabina, Azotobacter. సో పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇంతకుముందు చెప్పిన జోనాస్ సాక్ అనే సంగతి చెప్పినాను. నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఇప్పుడే చెప్పినాం. రైజోపస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద రైజోపస్. ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఫంగై. రైజోపస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో అది కూడా చెప్పిన నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఏది అని చెప్పింది కాబట్టి అది కరెక్ట్ కానీ కదా. పెన్సిలిన్. Penicillin is an antibiotic. It is invented by the Alexander Fleming. So many persons are there. ఇప్పుడు టెట్రాసైక్లిన్ అని ఉంది. ఆయన ఇండియన్, ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు అని మన పుస్తకం లోపల ఆయన గురించి ఇచ్చినాడు. సో సమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అనేటోళ్ళు ఉన్నారు. ఎరోమైసిన్ అని ఉంది, దాన్ని కనుక్కున్నది ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్, పెన్సిలిన్. ఓకే, దెన్ ఎయిర్ ఆల్సో గివ్ ఫుడ్ టు ప్లాంట్. దాని అర్థం ఏందో.
ఎయిర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ప్లాంట్ ఫుడ్ తయారు చేసుకోవడానికి. ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద 10th and 9th class. Air components are used to the preparation of the food by plant. Okay, Jonas Salk is invented the polio vaccine. అది చాలా సార్లు చెప్పిన. Okay, bacteria is one of the group of the microorganisms. Citrus canker we will discuss in the harmful bacteria. Unicellular, multicellular, second lesson. Which are having the only one cell, they are called as the unicellular. Which are having more than one cell, they are called as the multicellular. Polio is the disease, that is the polio కి ఇచ్చేటటువంటి దాన్ని ఇట్ ఈస్ ద వ్యాక్సిన్. పోలియో ఈజ్ వ్యాక్సిన్, కాకపోతే ఓరల్ గా ఇస్తారు అది. ఓకే, ఇది యూట్యూబ్ లో ఉంటది కాబట్టి మీరు చూసుకోండి. ఇంకా కావాల్సినంటే ఇంకా స్క్రీన్ షాట్స్ కావాలని అంటున్నారు కాబట్టి ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ అన్ని దాని లోపల చూసే ప్రయత్నం చేయండి. అమీబా ఈజ్ ద యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. If air do this much to plant, then sun rays and soil what to do? అది మీనింగ్లెస్ ఉందంతా. అది ప్లాంట్ తయారు చేసుకోవడానికి అమీబా వాటర్ లో ఉంటది, వేస్ట్ చెత్త వాటర్ లోపల ఉంటది. స్మాల్ పాక్స్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద harmful microorganisms. ఓకే సార్, నాని సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే, ఇంకా డౌట్లు ఏమీ లేనట్లున్నాయి. ఎస్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. సార్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది సార్ మీరే.